Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans chapter 8, verse 30. And those whom he predestinated, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. ರೋಮ 8:30. ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲು ನೇಮಿಸಿದನೋ ಅವರನ್ನು ಕರೆದನು, ಯಾರನ್ನು ಕರೆದನೋ ಅವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು, ಯಾರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರೋ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು ಎಂಬುದೇ. 3 steps of God's plan, verse 30. 3 steps of God's plan. 3 ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತಗಳು, 3 ಹಂತಗಳು. This was a dialogue between a recent convert to Christianity and to Christ and a man who did not believe in Jesus Christ. They were friends. The first question was, oh, you are converted to Christian life? You converted to Christ? Yes, the man replied. So you should know a lot about Jesus Christ. And he says, where was Jesus born? I don't know. At what age did he die? Do you know? I'm not sure. How many sermons did he preach? Oh, I don't know. For a person who is converted to Christ, you know very little about him. Yes, the man replied, I am ashamed. How little I know about Jesus. But one thing I know, he said. 3 years ago, I was a drunkard. I was in deep debt. Whenever I would come to my home, my wife and children would be scared of me. But today, after meeting Jesus Christ, for 3 years now, we are a happy family. I'm not a drunkard. I'm out of debts. And we love Jesus Christ. We all are a happy family. Transformed or changed by what you know. How much you know. To that extent, you must be transformed. ಈ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದದ್ದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿ ಕ್ರೈಸ್ತನಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂಥವನು. ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯೋ? ಹೌದು. ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆತನೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನು ಸತ್ತಾಗ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿರಬೇಕು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎಷ್ಟು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ? ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸ್ನೇಹಿತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂಬಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ನೀನು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನನಗೆ ಭಾಳ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನಂದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕುಡಿಗಾರನಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಾಲ ಇದ್ದವು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕುಡಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ 3 ಹಂತಗಳೇನೆಂಬುದಾಗಿ 30ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ವಿವರಿಸಿರುವ 3 steps that Paul is explaining in verse 30. Foreknowledge of God is the first step of our salvation.
That first step of our salvation leads to 3 stages of our salvation. There are 3 stages of our salvation. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಲು, ಮೊದಲನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲು ಹೀಗಾಯಿತಂದರೆ ದೇವರ ಮುನ್ನರಿವಿನಿಂದ, ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಯಿತು. ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲು ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮನ್ನು 3 ಹಂತಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 3 ಹಂತಗಳಿಗೆ. What are the 3 stages? Let me read verse 30. And those whom he predestined, that is the basis of salvation. 3 stages is he called, first stage. Those whom he called, he justified, second stage. And those whom he justified, he glorified, third stage. Called, justified, glorified. 3 stages. Incidentally, interestingly, this verse 30 is just one sentence. Grammatically, it's only one sentence. What does it mean? See the powerful way in which Paul has mentioned this. God knew, so whoever he calls, he justifies and glorifies. There is no doubt. Whatever God begins will be completed for sure. No stoppage, no slippage, no turning back in his plan and purpose. That is God's purpose and plan. 8:30ರಂತೆ 3 ಹಂತಗಳಿವೆ ಎಂದ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಆತನ ಮುನ್ನರಿವಿನಿಂದ. ಓದ್ತೇನೆ 30ನೇ ವಚನ. ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲು ನೇಮಿಸಿದನೋ, ಮುನ್ನರಿವು, ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ. 3 ಹಂತಗಳು ಯಾವುದು? ಅವರನ್ನು ಕರೆದನು, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಅವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು. ಮತ್ತು 3ನೇದು, ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಕರೆದನು, ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು, ಮಹಿಮೆ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು. 30ನೇ ವಚನ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ. ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಉಂಟು. ಏನಂದರೆ, ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಚಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಲೆಟ್ us look at these 3 steps or 3 stages. First, being called, stage 1. Each of us must know that God has a purpose for your life and my life. Everyone, God has a purpose and he has a goal in our lives. And this begins with the initial relationship of the believers with Jesus Christ. When we first came to know him, accepted him, God has a purpose for us. The call that he has given us, and when we came to him, has a climax. It has a consummation. It will end somewhere. That is the climax of our relationship. We'll look at that. ಮೊದಲನೇದು ಹಂತ ಯಾವುದು? ದೇವರು ಕರೆದನು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ಕರೆಯ ಅಂತಿಮ ತುದಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಹೇಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಆರಂಭದ ಸಂಬಂಧತೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಥಿಯರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್
experience is a personal relationship with Jesus Christ. Wherever you are, whoever you are, whatever you are doing, can you believe that God has called you? God wants you to give you a personal relationship through Jesus Christ. Believe. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಯಾವುದಂದರೆ ಕರೆ, ದೇವರ ಕರೆ. ಇದೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಂಬಂಧತೆಯಿಂದ ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಂಬಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. You may ask, how do I know if God has called me? I say, I have heard people say God calls, but how do I know? Can I hear His voice? Audible voice? Now, today you and I may not hear audible voice. Some people may hear, they have heard, but generally speaking, it is not common. But God speaks in a variety of ways today. God has His own ways. If God has called me, He will make it clear to you. God has called me, He'll make it clear to me. How? Maybe without an audible voice. Maybe when you are reading your word, listening to a song, or listening to a conversation, listening to a sermon, maybe because of an experience in your life, whatever it is. Finally, how do we know God's guidance? We have some kind of a confirmation within us. Yes, this is what God wants you to do. We become peaceful, contented that you have a relationship with God and God is calling you. That is the confirmation that God is calling you. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವಾ? ಹೌದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಅನೇಕರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ, ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೋ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿಯೋ ಇರುವಾಗಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಬಂಧತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕರೆತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಹೇಗೆ ಅದರ ಖಚಿತ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಓ, ಇದೇ ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಕಡೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧತೆ ನನಗೆ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗಿರುವಂಥ ಸಮಾಧಾನ, ತೃಪ್ತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಟಲು, ನೀತಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಟು ಬಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗಿವನ್. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? How does God forgive? In Colossians 2:14, Paul says, God, by cancelling the record of death that stood against us with the legal demands, this He set aside, nailing it to the cross. Nailing it to the cross. Very important lesson here. How does God forgive? All our sins, all the complaints against us, legally speaking, He set aside because He has nailed them to the cross of Jesus Christ. Paul has been talking about earlier. In 3:24, same Romans, he says, you are freely justified. In 5:1, he says, you are justified by faith. In 5:9, he says, justified by the blood of Christ. So, justification is free, justification is by faith, justification is by the blood of Jesus Christ and the cross of Jesus Christ. Remember this.
ಎರಡನೇ ಹಂತ, ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಪೌಲನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, ಅದು ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2:14 ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಜ್ಞಾರೂಪಕವಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗ ಮಾಡಿದನು. ಶಿಲುಬೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಆತನು ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೌಲನು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 2-3 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಉಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ, ಫ್ರೀ. 5:1 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು 5:9 ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯ. ಮುನ್ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ, ಕರೆದ, ಈಗ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ. ಹೇಗೆ? ಅದು ಉಚಿತ. ಹೇಗೆ? ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಹೇಗೆ? ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಶಿಲುಬೆಗೆಲ್ಲ ಜಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, He called, justified and glorified. Glorifying the believers is the final and complete conformity to God's Son, Jesus Christ. We read in Colossians 3:4. That's the end. To be conformed to the image of His Son. That is the end. This is the ultimate purpose of God, calling, justifying, and glorifying. Why does Paul use glorified in the past tense? When are we going to be glorified? We are already glorified. Maybe we have a foretaste of the glory to come when we receive Jesus Christ, when we are forgiven, when we are in the fellowship, that foretaste of that ultimate joy and happiness. But here he says, justified, glorified, past tense. Is the wrong grammar? Of course. Sounds wrong. But what the scholars say is that this is a prophetic past. He is prophesying the future in such a certainty, it will take place, no doubt about it. That's why he puts a past tense. See the confidence that Paul has got. ಕರೆದನು, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ವೈಭವಯುತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ. ಆತನ ಕರೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಯೇಸುವಿನ ಸಾರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. We have experienced salvation. ಆದರೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಆಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಎಂಥ ಖಾತ್ರಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಇದು ಪೌಲನದು. ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಮೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮುನ್ರುಚಿ ನಮಗಾಯಿತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ದೊರಕಿತು. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುನ್ರುಚಿ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರುವಾಗ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು? In conclusion, what is our calling? Does calling lead you to justification, forgiveness of sins, and eventual glorification? Having tasted God's love,
we cannot be irresponsible. You who have heard the gospel, heard the word of God many a time, cannot be irresponsible, because God in His foreknowledge has predestined you, called you, and He says, I will justify, forgive your sins. That expects our free will resolution to come to Him, and He will glorify us. He has already glorified. We have the foretaste. ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರುವೆಂಬ ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬಾರದು, ತಿರಸ್ಕಾರ ಇರಬಾರದು. ಹೌದಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಏನು? ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ. Now, when we heard that conversation, the man didn't know much about Jesus Christ, but he knew to the extent that he was transformed. You know so much about Christ. How much is the transformation in your life? Justified. You have that experience. You will be glorified. Let us not be irresponsible. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ರೂಪಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ. ಆತನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತನ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ನಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ, ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನುಭವ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ತೇವೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೇ. Lord, in your foreknowledge, you have predestined us, you have called us, justified, and you are going to glorify us. We are humbled, we are ordinary people, we are sinners, we come to you, thanking you. We will not be irresponsible. We accept you, Lord. Thank you. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೇಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಿ, ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಿ, ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ನಂಬ್ತೇವೆ. ತಿಳಿದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ನೋ. ವಿ ಕನ್ಫೆಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ and the humility to know that we need to be transformed to the extent we have known about you, and be happy and content. Help us to be such kind of believers. We offer this prayer with thanksgiving in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. His love.